أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى ayat 152 surah Al-Baqarah, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adhkurukum, maka berzikirlah kamu semua akan daku, nescaya aku mengingati akan kamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kufur atau ingkar kepadaku. Fadhkuruni bis-salahati wat-tasbihi wa nahwihi adhkurkum bima'na ujazikum. Qila ma'nahu ujazikum. Berzikirlah kepadaku dengan mendirikan sembahyang, dengan bertasbih dan seumpamanya, dengan membaca Al-Quran, dengan berdoa. Adzkurkum, nescaya aku akan mengingati kamu. Dalam hadis, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Barang siapa yang berzikir mengingat akan daku secara sendirian, nescaya aku mengingatinya secara sendirian. Dan barang siapa mengingatiku dalam jamaah, di antara orang ramai secara berkumpulan, nescaya aku mengingatinya dalam kumpulan yang lebih baik dari kumpulannya, yakni di kalangan para malaikat. Di kalangan para malaikat al-muqarrabin.
Waqila, dan kata sebagian ulama, udhkuruni ay tadhallalu li jalali, adhkurukum ay akshiful hujuba ankum, wa ufidu alaikum rahmati wa ihsani, wa uhibbukum wa arfa'u dhikrakum fil mala'il a'la. Hendaklah kamu merendah diri, merasa hina terhadap kebesaranku. Tadhallalu li jalali, merendah diri, merasa hinalah kamu terhadap kebesaranku. Ulama kata at-tadhallulu lillahi izzun, menghinakan diri kepada Allah itu satu kemuliaan. Menghinakan diri kepada manusia itu satu kehinaan. Jangan kita memperhinakan diri kita depan orang, tapi kita memperhinakan diri kita kepada Allah itu satu kemuliaan. Kita hina di hadapan kebesaran Allah. Kepada orang kita boleh tawadhu', kita tak boleh tazallul, zillah. Kita boleh merendah diri, tapi kita tak boleh menghina diri depan orang. Memperhinakan diri depan orang satu kehinaan. Tapi merasa hina di hadapan Allah, merasa lekeh depan Allah yang maha hebat, itu satu kemuliaan. At-tadhallulu lillahi izzun, memperhinakan diri sendiri kepada kebesaran Allah itu satu kemuliaan. Maka salah satu tafsiran kepada uzkuruni, qila, kata sebahagian kecil ulama, Imam Sawi mendatangkan kenyataan itu, uzkuruni ay tadhallalu li jalali, hendaklah kamu memperhinakan dirimu, merasa hina terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama menghuraikan dalam kitab At-Tabaqatul Kubra li Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah. Lebih kurang ini juga ketika menghuraikan satu kenyataan yang berbunyi, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Sesiapa yang kenal akan dirinya, maka sesungguhnya dia kenal akan Tuhannya. Yani barang siapa yang kenal dirinya hina, dia kenal Allah itu maha mulia. Man 'arafa nafsahu bidzillah, 'arafa rabbahu bil karam. Barang siapa yang kenal diri dia jahil, dia kenal Allah maha berilmu, maha mengetahui. Barang siapa yang mengenal dirinya bil faqri ila Allah, bil faqri, wa 'arafa rabbahu bil ghina. Siapa kenal dirinya fakir, dia kenal Tuhannya maha kaya. Antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kamu semua amat fakir kepada Allah, Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kita kenal diri kita fakir, kita kenal Allah tu kaya. Kita kenal diri kita lekeh, kita kenal Allah tu hebat. Kita kenal diri kita berhajat kepada Allah, kita kenal Allah tak berhajat ke kita. Kita kenal diri kita jahil, kita kenal Allah tu maha berilmu, maha mengetahui. Kenal diri kita yang bersifat dengan kekurangan, kenal Allah bersifat dengan kesempurnaan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Bila kita lemah, kita bergantung kepada Allah yang maha kuat. Siapa yang kenal dirinya memiliki pelbagai sifat kekurangan, maka dia kenal Allah bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Ada kata yang kata ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada kata lainnya. Jadi izkuruni pun ada kata tazallalu li jalali, merasa hinalah kamu kepada kebesaranku.
Adzkurukum, nescaya aku mengingati kamu, yakni akshiful hujub ankum. Aku buka hijab terhadap kamu. Penghalang-penghalang untuk kamu lebih mengenali aku terhijab dengan sebab kamu datang dalam keadaan merendah diri kepada aku. Wa ufidu alaikum rahmati wa ihsani. Dan aku limpahkan kepada kamu rahmat dan kebaikanku. Aku berikan kasih sayangku, belas kasihan kepada kamu yang bersifat hina diri terhadap kebesaranku. Wa uhibbukum, dan aku kasih kepada kamu. Wa arfa'u dzikrakum fil mala'il a'la, dan aku sebut namamu, aku tinggikan namamu di kalangan para malaikat. Dalam hadis kata Allah Ta'ala bila suka kat seorang-seorang, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Jibril, puji, suruh malaikat Jibril kasih. Bila malaikat Jibril kasih, malaikat Jibril suruh malaikat-malaikat lain kasih. Bila malaikat-malaikat lain yang duduk di langit suka, maka diterima akan orang itu atas muka bumi oleh orang baik. Ini menunjukkan bahawasanya Allah angkat sebutan nama orang itu di kalangan para malaikat. Jadi nombor satu, dekatkan diri kamu kepada Allah. Kamu buat sikit, Allah bagi banyak. Berdasarkan hadis yang berbunyi, وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا. Sesiapa yang mendekatkan dirinya kepada aku sejengkal sahaja, nescaya aku mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Sambungan hadis, siapa yang mendekatkan dirinya kepada aku sehasta, aku dekatkan diriku kepadanya sedepa. Sambungan hadis, siapa yang datang kepada aku sambil berjalan, aku pergi kepadanya sambil berlari. Jadi kalau kita nak jumpa seorang-seorang, kita pergi kat dia jalan, dia mai kat kita lari, dia lebih cepat lagi sampai kat kita. Kerana kita jalan, dia lari. Kita sejengkai, dia sehasta. Kita sehasta, dia sedepa. Sedepa lebih panjang daripada sehasta. Maksudnya kalau kita buat sikit saja, tapi Allah bagi banyak. Kita baca Quran satu huruf saja, Allah bagi 10 pahala. Kita sembahyang sunat sekali saja bulan puasa, Allah bagi sembahyang pahala fardu. Kita sembahyang fardu bulan puasa, Allah Ta'ala bagi sembahyang 70 fardu luar bulan puasa. Itu maksud kita mendekatkan sejengkai, Allah dekat sedepa, sehasta. Kita buat ibadat sikit nak pergi ke Allah Ta'ala, nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, Allah bagi pahala banyak. Berlipat kali ganda, ada yang 10, ada yang 70, ada yang 700, ada yang lebih pada 700. Ada yang tidak terhitung. Jadi hak 700 dalam surah Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Seperti satu biji benih yang menumbuhkan satu pokok, yang mana pokok itu memiliki 7 ranting, dan di setiap satu ranting ada 100 bijian. Jadi tanam satu pokok padi, tanam satu biji padi dalam bendang, tumbuh satu pokok padi, pokok itu ada 7 ranting, satu ranting ada 100 padi. 100 kali 7, 700. Tanam satu pokok gandum, satu biji gandum di ladang gandum, menumbuhkan satu pokok gandum yang ada 7 ranting, setiap satu ranting itu 100. Kita bagi kat tanah hanya 1 butir padi, 1 butir gandum, tanah bagi kat kita 700.
Itulah perumpamaan yang dibuat dalam Quran. Orang-orang yang menginfakkan harta dalam jalan Allah, dia bagi RM1, Allah balas 700 kali ganda. Balasan itu sama ada di dunia, murah rezeki dapat 700 sungguh, atau di akhirat. Tang ganda mesti ganda. Kerana Allah sebut dalam Quran, dan firman Allah adalah benar. Allah maha bersifat benar, bersifat maha benar. Kama sadi habbatin ambatan sab'a sanabila, seperti satu biji benih yang menumbuhkan satu pokok yang ada 7 ranting. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap satu ranting itu ada 100 bijian. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lagi bagi siapa dia kehendak. Itu ayat cerita tentang 700. Ada lebih pada 700? Ada lagi lebih pada 700. Berlipat-lipat ganda yang banyak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu ad'afan katsirah. Sesiapa yang memberi pinjam kepada Allah dengan pinjam yang baik, maka Allah lipat gandakan dengan gandaan yang banyak. Kita menyumbang kerana Allah macam bagi pinjam ke Allah Ta'ala. Orang nak buat masjid, kita sumbang untuk buat masjid, kita sedang bagi pinjam ke Allah. Allah ganda lebih banyak lagi. Yang kita akan lihat gandaan itu apabila kita mati. Di dunia kadang nampak gandaan itu, seperti Allah bagi kesihatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala bagi kat kita kehidupan yang tenang, hidup yang bahagia. Boleh isi waktu dan tempat kita dengan buat kebaikan. Duk tanu boleh berzikir, duk tani boleh baca Quran, duk tani boleh tafakkur yang membawa manfaat. Kita dianugerahkan sifat-sifat yang mengundang kebaikan demi kebaikan. Allah boleh bagi. Karena ada orang dia tak boleh buat lagu tu. Orang duk berzikir, dia duk lupa. Orang duk baca Quran, dia duk menyanyi. Orang duk i'tikaf dalam masjid, dia duk kalut tambang orang lain. Jadi masa dia tu terbuang begitu sahaja. Ada orang masa dia, tempat dia tidak terbuang begitu sahaja. Bahkan masa dia jadi berkat, tempat dia jadi manfaat. Kerana dia duduk tak mana pun dia fikir satu saja. Aku duduk di rumah ke, dalam masjid ke, dalam market ke, atas kereta ke, atas lebuh raya ke, aku fikir lagu mana nak dekatkan diri aku pada Allah Ta'ala. Maka dia buat benda-benda yang Allah suka. Itulah hadis yang berbunyi, man taqarraba ilayya shibran, siapa yang mendekatkan dirinya ke aku sejengkai, aku dekat diri aku kat dia sehasta. Siapa dekat kat aku sehasta, aku dekat kat dia sedepa. Siapa semayang 2 rakaat, Allah bagi cara 2 rakaat. Siapa semayang 4 rakaat, Allah bagi cara 4 rakaat. Siapa baca 1 ayat, bagi cara 1 ayat. Siapa baca 1 juzuk, bagi cara 1 juzuk. Yang banyak jenis buat banyak tu orang dulu-dulu. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Waqi'ah, was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun, orang-orang yang mendahului, mereka itu orang dekat. Ulaikal muqarrabun, mereka itu orang dekat. Dalam hadis qudsi dalam Sahih Bukhari, kata orang dekat dengan Allah ni, dia isi diri dia dengan 2, yang fardu dan yang sunat. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بأكثر مما افترضت عليه بالنوافل حتى أحبه. Sentiasalah hamba-hambaku itu mendekatkan dirinya kepada aku dengan yang lebih banyak daripada yang aku fardukan,
Aku fardu semayang hanya 5 waktu sehari semalam. Dia dekat dengan aku, dia tambah lebih daripada 5 waktu. Hadis Muslim kata tidak sujud seorang yang sujud dalam sembahyangnya, melainkan setiap satu kali sujud itu diangkat darjatnya. Dalam Sahih Muslim kata, kalau kita nak bagi rajin sujud sembahyang sunat, kita kena sedar setiap sujud yang kita lakukan kepada Allah. Sujud sembahyang sunat, sujud sembahyang fardu, sujud syukur, sujud tilawah. Semua sujud yang kita buat itu mengangkat darjat kita, menambah pahala darjat kita tinggi menjulang dengan hanya sekali sujud. Tambah kalau 2 kali, tambah kalau 4 kali. Kalau sembahyang 2 rakaat, 4 kali sujud. Kalau sembahyang 4 rakaat, 8 kali sujud. Kita sembahyang tarawih 20 rakaat, 40 kali sujud. Witir lagi 3 rakaat. 3 rakaat witir 5 kali sujud. Maka satu malam yang tarawih dengan witir 23 rakaat 45 kali sujud. 45 darjat Allah angkat kita. Satu darjat hanya Allah Ta'ala yang tahu betapa tingginya darjat itu. Dalam ayat Quran, satu ayat Allah sebut tentang ketinggian darjat ahli ilmu. Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberikan ilmu itu beberapa darjat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jarak antara satu darjat kepada satu darjat, jarak antara langit dengan bumi. Ada riwayat kata 500 tahun perjalanan. Satu darjat yang diberikan kepada ahli ilmu yang beriman itu dengan orang yang beriman tapi tak ada ilmu ataupun ilmu sikit, satu darjat saja 500 tahun perjalanan. Satu darjat saja jarak antara langit dan bumi. Tapi Quran tak kata darjat, Quran kata darajat. Darajat mana banyak. Jamak muannas salim, banyak. Maka semayang gitu lah. Sekali kita sujud, Allah angkat darjat kita terlalu tinggi. 2 kali lagi tinggi. Kalau tafsiran satu darjat antara langit dengan bumi, tambah 4 kali sujud, 4 darjat, lagi jauh. Betapa besarnya anugerah Allah kepada orang yang buat yang sunat. Kita malas semayang sunat, kita kena mengaji hadis-hadis tentang kelebihan sembahyang sunat. Kita malas pergi masjid, kena mengaji kelebihan pergi masjid. Kita malas baca Quran, kena mengaji kelebihan baca Quran. Kita kedekut, kena mengaji kelebihan sedekah. Nak rawat penyakit-penyakit malas yang ada kat kita dalam pelbagai perkara ibadat itu, dengan kita membaca targhib, galakan-galakan dan tawaran istimewa yang Allah janjikan kepada orang yang boleh buat lagu tu. Orang yang kedekut tak mau sedekah, ada 2 jilid kitab tajuk dia kelebihan sedekah. Orang yang malas zikir, ada takut kelebihan zikir. Orang yang segan selawat, ada kitab beratus-ratus muka surat, kelebihan selawat. Bila kita mengaji kelebihan-kelebihan tu, kita rasa rugi kalau aku tak dapat kelebihan ni. Kelebihan sembahyang jemaah, rugi kalau aku terlepas sekali sembahyang jemaah. Tak boleh sembahyang di masjid, di surau, tak boleh surau di rumah, kerana besarnya fadilat sembahyang jemaah. Tapi orang yang tak tahu fadilat lagu tu dan tak berasa rugi, dia tinggal jemaah perkara biasa. Orang yang tak tahu kelebihan sembahyang sunat, dia tak sembahyang sunat perkara biasa. Orang yang tak ingat kelebihan baca Quran, main bulan puasa pun tak baca Quran lagi, perkara biasa. Kerana jahillah yang menyebabkan seseorang itu segan buat kebaikan. Baik itu, jahil ini perlu dibuang. Macam mana nak buang jahil? Dengan mengaji. Macam mana kita nak mengaji? Kita tengok buruk kita tak mana, segan kita tak mana, malah kita tak mana, perangai kita pongoi. Macam mana nak buang perangai itu?
Perangai kita takabur, suka sembang besar, tinggi diri. Allah tak suka, orang pun tak suka. Jumpa orang tu penaik diri dia, sembang diri dia, aku ni hebat sekian. Kita duk berasa hebat dengan kata-kata orang itu, serupanya orang dengar, orang meluat dia kita. Allah pun tak suka orang takabur, sembang besar, sembang tinggi diri, sembang puji diri sendiri, kutuk orang lain. Maka kita kenal keburukan kekurangan kita. Perangai saya malas tani, perangai saya buruk tani. Kita boleh ukur dengan mengaji. Bila kita mengaji, oh banyak lagi benda-benda buruk ada kat aku tak boleh buang ni. Antara benda buruk yang ada kat aku tak boleh buang ni, aku segan sembahyang sunat, aku segan baca Quran, aku segan zikir, aku duk kira makan, tidur, hiburan, sukan. Raja fikir tentang hak syu'la. Syu'la tak fikir hak nak gembira pada masa tua, bergembira pada masa keseorangan di alam kubur. Dalam kitab-kitab Nahu dia kata, la tiba lil 'aishi ma damat munaghasatan ladzatuhu biddikaril mauti wal harami. La tiba lil 'aishi, tidak ada rasa nak relax dalam kehidupan. Tidak ada rasa bagus nak duduk saja dalam kehidupan. Nak goyang kaki, nak duduk saja, segan nak buat apa. Bagi orang yang mengenang dua perkara, la tiba lil 'aishi ma damat munaghazatan ladzatuhu, tidak ada rasa nak duk gembira, nak duk saja, nak menganggur, tak buat apa. Bagi selama mana keseronokan zaman mudanya, zaman hidupnya itu diingati dengan dua perkara. Madamat munaghasatan ladzatuhu biddikari al-maut, mengingati dua perkara. Perkara pertama ingat tua, perkara kedua ingat mati. Kita nak jadi orang tua yang bermanfaat, maka muda kita siap bekai banyak-banyak. Bekai apa? Bekai ilmu. Kita tua boleh mengajar orang. Bekai duit, kita tua boleh derma kat orang. Jadi saya nak jadi orang tua yang bermanfaat. Masa muda saya cari bekai untuk saya taburkan ketika saya tua. Dan yang kedua mengingati mati. Saya nak jadi orang mati yang bermanfaat. Maka muda saya, tua saya isi dengan dua perkara, menambah iman, menambah amal. Saya isi dengan meningkatkan iman dan amal soleh. Kerana orang mati, beruntung bila mati membawa dua perkara itu. Orang menyesal bila mati tak bawa dua perkara itu. Mati tak bawa amal soleh, minta nak hidup bawa buat amal soleh. Nak mati tak cukup amal soleh, minta tangguh kalau nak buat amal soleh. Nak mati minta tangguh kerana nak sedekah, nak buat amal soleh. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tolong jangan ambil nyawa saya lah. Tolong tangguh sehari dua. Akhartani ila ajalin qarib. Tolong tangguh kat saya 5 minit. Ajal yang qarib, waktu yang dekat, waktu mati yang dekat. Kerana 5 minit ni saya nak pesan kat orang sedekah banyak-banyak. Saya nak buat amal baik sungguh-sungguh dah. Kerana saya tahu dah saya nak mati. Kalau orang tu tahu nak mati, dia masih tak buat amal soleh, dia kacau. Ni saya tahu dah lah saya nak mati. Tolong jangan matikan lah. Kerana saya nak mati membawa sedekah dan membawa amal soleh. Allah Ta'ala kata, masa dia minta tu, masa tu tak dibenarkan dah. Kerana ajal bila timpa, bila datang malaikat maut, bila mai nak ambil nyawa kita, dia tidak akan tangguh walaupun satu saat. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Boleh tak tangguh umur saya satu dalam masa yang dekat, saya nak sedekah, saya nak jadi orang soleh. Quran kata walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguh kepada seseorang apabila tiba saat kematian dia.
Dia minta saja. Tapi Allah Ta'ala tak bagi dah. Kerana dia minta untuk isi hidup dia dengan dua perkara. Sedekah dengan amal soleh. Dan orang yang dah mati minta hidup nak buat amal soleh. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Kami telah lihat suasana akhirat. Kami telah mendengar suasana akhirat. Kerana kami sedang berada di akhirat, kami dah mati. Boleh tak kami minta izin hantar kami hidup balik di dunia? Farji'na, kembalikan kami. Untuk apa kami kembali? Na'mal salihan, untuk kami buat amal soleh. Orang mati minta hidup nak buat amal soleh. Orang nak mati minta tangguh nak buat amal soleh. Kita belum mati tak buat amal soleh. Sedangkan kita mengaji ayat Quran sebut sedemikian. Kita hak belum jumpa malaikat maut, kita hak belum masuk kubur, terlupa nak buat amal soleh. Orang hak dah mati menyesal dulu tak buat amal soleh, minta patah balik. Allah Ta'ala tak terima kat dua-dua golongan itu. Hak mati tak boleh hidup dah. Hak nak mati tak boleh tangguh dah. Kita hak belum mati, belum tiba waktu malaikat maut ambil nyawa, kita belum dikuburkan, kita kena buat amal soleh. Kerana kita tahu dalam Quran habaq, orang mati minta hidup nak buat amal soleh. Orang hidup perlu diberi, mengisi peluang keemasan yang Allah bagi untuk buat amal soleh. Amal soleh itu ada fardu, ada sunat. Fardu kita jaga elok-elok, sunat kita tambah sebanyak mungkin. Selagi banyak kita buat, sekali banyak Allah bagi. Sekali kita sujud, Allah bagi darjat yang tinggi, tambah 2 kali sujud. Tambah 2 rakaat kita sembahyang, 4 kali sujud. Tu baru satu hadis, tak tengok lagi hadis-hadis yang lain. Jadi ada kitab cerita targhib wa tarhib, yang menggalakkan kita buat baik, yang menakutkan kita buat jahat, 4 jilid. Karangan Al-Imam Al-Munziri. Ada kitab tajuk dia At-Takhwif Minan Nar, mempertakutkan manusia daripada neraka. Karangan Imam Ibn Rajab Hanbali, 1 jilid. Cerita tentang neraka daripada mula sampai habis. Bagaimana minuman dalam neraka, bagaimana makanan dalam neraka, bagaimana panas dalam neraka, bagaimana lembah dalam neraka, bagaimana bakaran dalam neraka. Cerita bab neraka saja. Kita tak nak mengaji satu huruf kitab lagu tu. Akhirnya orang cerita neraka syurga, kita buat tak peduli. Manusia ni jadi lalai, jadi ingkar, jadi maksiat akibat daripada jahil tentang agama Allah, jahil tentang halal haram, jahil tentang amaran Allah dalam neraka, jahil tentang tawaran Allah dalam syurga. Banyak dia tak tahu, menyebabkan dia lalai, menyebabkan dia buat dosa, melainkan dia buat hidup dia tidak ada tentu arah, tak ada matlamat. Sedangkan hikmah kejadian kita untuk buat ibadat, untuk menghambakan diri pada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan jadi kita hanya untuk berpoya-poya, bersukaria di dunia, tak peduli kepada akhirat. Untuk kita buat bekal, tak cari dalam hidup, bekal dalam hidup, bagi ada duit, bagi ada pakaian, bagi ada rumah, bagi ada kereta, bagi ada jawatan. Bekal dalam syurga, dalam akhirat, tak ada. Bekal dunia kita cari, bekal akhirat tak ada. Bekal dunia san ya, sampai 60-70 tahun, bekal akhirat tak ada kesudahan. Maka kita dituntut membawa 2 jenis bekal. Bekal kita nak kerja lah ni, duduk untuk muka bumi, nak makan minum, nak pakai pakaian, nak bela anak sekolah, yang tu nama dia fulus, kena ada. Bekal hak lepas pada tu, nama dia pahala, lagi kena ada. Kerana pahala tu kita nak bawa, dan itu tidak ada kesudahan. Bekal untuk hidup tak sampai 100 tahun. Kita akan mati sebelum 100 tahun biasanya. Maka kita cari cara 100 tahun. Jangan kita cari duit sampai kerja, cari makan, hidup, cari sampai 1000 tahun. Sedangkan kita nak hidup dekat 100 tahun, kita cari sampai 1000 tahun. Cari dunia macam tak mati dah. Pergi berniaga sampai tak mayang maghrib. Cari duit tak kira rasuah tak rasuah, halal haram. Pasal dia duduk fikir macam tak mati dah. Dia cari fikir tak ingat ke mati.
maka halal haram tak ada dalam kehidupan dia. Tindakan dan akhlak dia tidak ada halal haram. Mata dia tak kira tengok halal haram, telinga dia tak kira dengar halal haram, mulut dia tak kira tulis cakap halal haram, tangan dia tak kira tulis halal haram. Kerana aku tak fikir mati, aku fikir halal. Manusia bila lupa kepada mati, lupa kepada balasan selepas mati, maka akan menjadikan dia orang yang huru-hara dalam kehidupan. Tak tentu arah, sak kanan, sak kiri, sak pergi tempat baik, sak pergi tempat jahat, sak kata baik, sak kata jahat, sak cakap baik, sak cakap jahat, sak tulis baik, sak dia tulis jahat, sak dia cakap benar, sak dia cakap bohong. Sak dia belanja orang ambil duit bagi kat orang, sak dia curi duit orang. Kerana dalam minda dia tidak ada akhirat. Maka dalam surah Al-Baqarah awal-awal lagi Allah cerita orang yang bertakwa, orang yang baik itu dia beriman kepada Allah, dia beriman hari akhirat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Hujung ayat kata begitu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan segala kitab dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada engkau, beriman kepada Allah, beriman dengan kitab, beriman dengan Rasulullah. Salah satu beriman ialah wahbil akhirati hum yuqinun, dengan akhirat mereka itu yakin. Jadi kata dia di sini, kalau kamu betul ingat ke Allah Ta'ala, kamu akan mendekatkan diri padanya. Mendekatkan diri padanya tu di mana? Di sebarang masa dan tempat yang ada peluang di situ untuk kamu buat baik. Buat baik atas kereta, buat baik di Al-Ustaz, buat baik di Sungai Petani, buat baik dalam jamban. Dalam jamban nak buat baik macam mana? Nak masuk jamban baca doa, keluar jamban baca doa, masuk jamban tutup pintu jamban, masuk jamban dengan adab qada hajat. Jadi baik di situ. Buang yang besar selesai, buang yang kecil selesai, pahala banyak. Kerana kamu mendekatkan diri pada Allah dalam aktiviti yang kamu buat berpandukan kepada adab-adab yang ditetapkan oleh syarak, maka kata Imam Ghazali rahimahullah, kamu boleh buat benda baik dekat diri pada Allah daripada celik mata sampai pejam mata. Maka Imam Ghazali buat dalam Bidayatul Hidayah ada, dalam Sayyidul Hidayatul Salikin pun ada diterjemahkan, adab sebelum subuh, adab masa subuh, adab lepas terbit matahari, adab tengah hari, sampai tidur. Sampai tidur dia ajak cara-cara kita nak dapat pahala. Bila bertemu siang, manusia terbahagi 4. Ada jadi tok guru mengajak, ada jadi pelajar mengaji, ada orang mengaji pun tak, mengajak pun tak, dia jadi pekerja, dia pergi kerja. Kerja tu jadi ibadat. Jangan kita kerja gaji dapat, ibadat tak jadi. Apabila di tempat kerja dia jaga halal haram. Dia di tempat kerja dia tak buat benda dosa tempat kerja. Jangan pergi kerja semayang pun tak, jangan pergi kerja tak kira halal haram. Maka kerja yang pada zahirnya sekadar dapat gaji, dapat naik pangkat, di sebalik kerja itu dapat redha Allah, dapat pahala banyak. Kalau dia bekerja dengan tujuan nak mendekatkan diri pada Allah, nak dapat gaji yang halal, supaya dengan gaji itu dia boleh belanja diri dia, anak bini dia, tak perlu mengemis minta ke orang. Saya kerja supaya saya dapat gaji, dengan gaji ini saya tak gaduh minta ke orang. Kalau minta orang hina saya, orang marah kat saya, orang benci kat saya. Bahkan dengan gaji yang saya miliki, saya boleh bagi pula ke orang. Saya belanja anak bini saya makan, ada ruang saya belanja orang buka puasa, ada ruang saya derma orang nak buat masjid, ada ruang saya himpun pergi haji umrah. Duit yang saya dapat, saya nak jadikan dia penyebab saya dapat pahala. Dengan saya sara anak bini dapat pahala. Saya beli baju raya kat mereka dapat pahala. Saya bayar yuran sekolah dapat pahala. Orang nak buat buka puasa, saya boleh sumbang untuk orang buka puasa, saya dapat pahala. Orang nak sakit, saya boleh derma ke orang sakit, dapat pahala. Duit saya bukan saya masuk dalam kubur dengan kapan saya, bukan saya nak simpan dalam bank sampai saya sendiri pun tak segan nak guna, tak. Hak saya guna, hak saya simpan.
Hak saya sumbang, yang penting duit saya ni jadi pahala kat saya. Kereta saya buat pergi tempat baik, jadi pahala kat saya. Rumah saya buat baik dalam rumah saya dan saya sambut tetamu yang baik-baik, jadi pahala kat saya. Rumah jadi pahala, kereta jadi pahala, handphone jadi pahala. Kalau kita pandai guna menurut panduan syarak. Kalau bercanggah dengan syarak, semua jadi dosa. Bukan dekat kereta, rumah, handphone, duit, semayang jadi dosa. Kerana semayang tu riak, tak ikhlas. Sembahyang pun boleh menjadi salah, masuk neraka kalau semayang tu tak betul. Quran habaq terang-terang dalam Quran, fawailun lil musallin. Orang semayang masuk neraka wail. Kerana alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Kerana dia semayang, 3 perangai buruk tu masih ada kat dia. Kalau sembahyang yang zahirnya ibadat boleh jadi rosak dengan sebab niat dan kejahilan dia, hak lain pun lebih lagi. Lalu disebutkan dalam hadis ni, orang yang mengingati Allah iaitu orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sambungan hadis yang kedua kita baca dah tak sat, cuma masa tidak mengizinkan. Kita berhenti tanya dulu, esok kita sambung lagi sikit lagi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.